bonjour. Donc, bonsoir. Bonsoir plutôt. Bonsoir. الله غالب بالقصة باهي نكمل قلنا عندنا لي كورب معناتها هذايا سي بور مونطري لي كورب سور ان سيرفاس دونك عندك سيرفاس وعندك لي كورب اون فيت لهنا عندي حاجة أخرى كي تبدا عندك سيرفاس سيجما سيتادير عبارة معناتها عندك إليبسويد وعملت معناتها قصيت بحاجة داكور بار ان بلون داكور وعندك بلون واحد آخر فيرتيكال التراساج نتاع القصان هو هذا اس و اس بريم دونك لهنا يسميوهم سيكسيون نورمال يتسموا داكور يسموا سيكسيون نورمال ou bien section normale principale هي ال MS MS prime باهي en fait هذا الكل ما سي ان بو دي ديتاي معناتها فيه شويه ديتاي شنو الهدف نتاعنا من هذا الكل سي بور كيما شفنا معناتها كوم نو افون في لا ديتيرميناسيون دو grand N et les rayons du courbure pour un point d'accord. En fait, les sections normales, donc principales, on a un point M, sont les suivants. Avec l'ellipse méridienne, qui est la trace de l'ellipsoïde de révolution autour de l'axe dipôle sur le plan de cet axe, son rayon de courbure est CM. Maintenant, des points M. Maintenant, au niveau du point M, on a des rayons de courbure, d'accord? Maintenant, quand on bat le point M, le rayon de courbure est battu, d'accord? ناخذ البوان ام ريون دو كوربير نشوف لهنا حتى يكش البوان سي داكور هذاك الريون دو كوربير في النيفو دو بوان ام او سي ام لهنا كيما شفنا معناتها في الكور اللي فات نسميوه رو داكور ريون دو كوربير اللي هي نسميوها رو وتعرفوا الفورميل الناس الكل اللي هي ا سور دبليو على بويسونس 3 ou bien A fois A moins E carré sur W3. بالنسبة للآن هنا la section normale perpendiculaire du rayon du courbure هي JM notée V. هذايا c'est appelé grande normale et parfois notée grand N. بالنسبة لنا نحن ديما كما شفنا في الكالكيل on a vu معناتها on calcule grand N la grande normale. D'accord? À chaque point, on a la grande normale N ou on a le rayon du courbure. D'accord? J est l'intersection de la normale et du petit axe. Donc, il y a le petit axe, demi-petit axe. Donc, comme on a la grande normale, il passe par le point M, grand M. Il coupe, il passe le plan équatorial et l'intersection avec l'axe du pôle. Donc, le niveau jusqu'à les points M s'appelle la grande normale. D'accord? Donc, ce n'est rien. Ça ma courbure totale. Dans un point, on a un courbure totale. On note courbure totale. اللي هو 1. En fait, هنا راهو حتى الجراند N في الدوكيمون لهنا مسميها نوتي في. نجم نقول جرانتين هي بيدها في اوكي وي وي به جست لهنا الكوربير توتال معناتها دوز ان بوان عندنا كوربير توتال اللي هو جران جاما هذايا ايتيغال 1 سور في فوا رو ou bien un grand N fois ρ. Voilà. كان لي بوان موجودة على l'équateur. Si les points موجودة على l'équateur. La section normale à l'ellipsoïde méridienne et l'équateur. Et les rayons du courbure GM est égal à petit a. يعني GM هذه كان الام موجودة لهنا في الريون دي كوربير الجي هذه باش تطلع باش تولي GM هي من الأو حتى تولي اللي هي بيتيتا ديمي جراند تاكس. D'accord?
وكان البوان ام موجوده في البول اي او بول. La section perpendiculaire à l'ellipse méridienne est aussi une ellipse méridienne. Alors, ρ معناتها الرو هذايا من الام للسي اللي هي سي ام يعني ريون دي كوربير باش تولي السي موجوده في الاو، باش تولي عندي السي والجي الزوز موجودين في الاو، تولي رو ايكال في معناتها الرو ايكال ان جراند ان. وذوما دي كا اكسبسيونيل سواء معناتها ان بوان موجوده في البول او بيان ان بوان موجوده سور ليكواتور. داكور. كالعاده كيما تعرفوا ليكسونتريسيتي دونك هذايا نورمالمون الناس الكل حافظينها او كاري. لا حافظينها صعيب شويه ما نعرفوها. اي معناتها بون هي سي با مش صعيبه معناتها كاري مون بي كاري يصير كاري. باهي مش مشكل. اون فيت هاكا عندنا الاو كاري هذه ليكسونتريسيتي. الرو كيما شفنا ديجا اللي هي ا fois 1 moins e carré sur w à la puissance 3 avec w égale racine de 1 moins e carré fois sinus carré de phi. Et d'autre part, le v ou bien كيما شفنا اللي هي grand n la grande normale est égale à a sur w avec w كيما لهنا معناتها racine de 1 moins e carré sinus carré de phi. d'accord. هنا حسب ال e carré pour l'ellipsoïde de Clark. C'est à peu près 6,803, 487, 646 fois 10 à la puissance moins 3. D'accord? Donc, là, on retrouve alors que pour un angle phi tel que phi égale 0, qui tape de phi égale 0, donc, موجودين على l'équateur. On obtient, كما شفنا قبيلة, اللي ال V ou bien ال N هي ال A. D'accord? À peu près rayon demi-grand axe. C'est les rayons du cercle correspondant à l'équateur. Les points G se situent au point O. Le ρ متاعنا est égal B carré sur A. C'est le rayon du courbure à l'équateur de l'ellipse méridienne. Et pour un angle phi tel que phi égale 100 grades, معناتها كي تبدا عندي un point موجودة في البول J ici, je vais les confondre. Donc, ρ égale grand N, le rayon du courbure, l'ellipse, ou le méridien, ou le grand N, la grande normale, est égal à A carré sur petit b. C'est le rayon du courbure des ellipses méridiennes au pôle. Ce sont des cas exceptionnels. Il y a des points au niveau de l'équateur, ou bien des points على البول. d'accord. هنا c'est un exemple معناتها خدينا الفي ايجال 49 جراد. d'accord. وكلكلنا معناتها الريون دي كوربير نتاعو واضح. معناتها بالفورمول اللي هي ا لهنا الان ا سير دبليو ومش تحسب الرو هي ا سير دبليو على ا فوا ا موان او كاري sur W à la puissance 3 pour calculer ρ, rayon du courbure dans le sens de méridien. Ben, شنو هي؟ لهنا bon دي كورب quelconque وذوما شفناهم بالنسبة قلنا معناتها كي تبدا عندك ديستانس على الإليبسويد تسمى جيوديزي. دونك هذوما مانيش باش جيست بعد واحد يقراهم. جيوديزي كذا شفناه في الإليبسويد دو ريفوليسيون. معناتها ثم حاجتين معناتها دو شوز اللي هما بور او نيفو دو لا سفير. معناتها تراساج او نيفو دو لا سفير دو جيوديزي. ديما تشوفوا لهنا عندي دو تيب. راهو سي با سور l'ellipsoïde, en fait sur la sphère. d'accord. كي تبدا عندي l'orthodromie هنا عندي différentes معناتها l'orthodromie معناتها d'un point M vers M prime cercle هذه كل تسمى orthodromie. par contre هنا un traçage ou bien un courbe على l'ellipsoïde وعندي même azimut هذا. d'accord. نذكر l'azimut هو par rapport au nord magnétique.
d'accord, entre le nord magnétique et la direction de A vers B. Donc, qui tape dans même azimut de A vers B, on parle de l'oxodromie. Ce sont des courbes exceptionnelles qui sont trouvées au niveau de la sphère. D'accord? Les géodésiques de la sphère sont du grand cercle. En tout point de ce cercle, la normale principale passe par le centre de la sphère. Donc, pour aller du point M ou M', أقصر schéma, les plus courts schémas, يتسمى la géodésique. Ces grands cercles trajectoires de longueur minimale sont appelés orthodromies. هذا بالنسبة للسفير. Par contre, بالنسبة للإليبسويد هنا يتسمى géodésie. Donc, شفنا المرة الأخرى un exemple de calcul entre un point quelconque A et un point B. Donc, sur l'ellipsoïde, comment déterminer l'arc ou bien comment déterminer les coordonnées d'un point d'arrivée à partir de l'azimut du point de départ et longueur de l'arc. Sauf on a vu dans le sens direct ou bien dans le sens inverse. Ce sont deux méthodes pour déterminer le géodésique de l'ellipsoïde. Donc, en conclusion, il n'existe pas de calcul trigonométrique sur l'ellipsoïde. D'accord? L'ellipsoïde, il y a un calcul trigonométrique. C'est-à-dire, par exemple, de triangle qui m'a fait le plan. En fait, on a un triangle sphérique qui s'appelle. D'accord? Il n'existe pas de calcul trigonométrique sur l'ellipsoïde. On est donc amené à utiliser la trigonométrie sphérique et adopter la sphère se rapprochant le plus de l'ellipsoïde dans la région considérée. Quand il y a une région considérée, on va le triangle sphérique ou bien la trigonométrie sphérique, mais la trigonométrie العادية اللي نعرفها. Donc, rayon Rn est égal à rayon Rn تاع en fait قلنا كي ناخذ انا باش نخدم sur une région معينة باش ناخذ وما عادش نولي نخدم على الإليبسويد باش نولي نخدم على سفير. داكور؟ معناتها باش نستعمل تريونجل سفيريك. دونك الريون باش ناخذ ريون يولي عندي ريون دو سفير اللي هو ار ان كي يتيغال الراسين كاري تاع دو رو فوا في ou bien رو فوا grand N. داكور؟ وفوازيناج معناتها نتاع باراليل معين. دونك كيما لهنا باغ اكزومبل وفوازيناج دو باراليل 49 غراد pour l'ellipsoïde Clark عندنا Rn est égal 6377,53 km. D'accord? حسبنا الرو وحسبنا الفي وعملنا راسين كاري دو رو فوا في ولقينا الريون دو au niveau de parallèle 49. كيفاش؟ pour le parallèle 49 grades. D'accord? لهنا quelques exemples معناتها تنجم واحد يحسبهم. Donc لهنا كيف calculer le rayon de Rn de la sphère au voisinage du parallèle 52 et 55. هاي الريزلتا لهنا بالنسبة 52 ولهنا 55. ainsi كيف لهنا واللاتيتود اكستريم ديفرونس متروبوليان هذا لو كام تاع فرنسا. داكور؟ باهي هذايا معناتها كيلكو ديفينيسيون كيف هذا دوكيمون نبعثه لكم. باهي توا باش نتعدى للكا تاع تونس باش نشوفوا هنا بون دي جينيراليتي. دونك لهنا ماناش باش ناخذ كل شيء باش ناخذ كيلكو شابيتر. ان فيت لهنا on va parler de réseau géodésique. D'accord?
نشوفوا les réseaux géodésiques et après on va voir du système de la géodésie tunisienne, d'accord? Un rappel à la géodésie tunisienne. On va نشوفوا la projection Lambert, d'accord? هذا الكل لازم من الأول نكونوا نعرفوا ونفرقوا بين les termes هذوما الكل soit au niveau du l'ellipsoïde, soit au niveau de petit a, petit b, d'accord? Qu'est-ce qu'un réseau géodésique, etc. Ben, donc, هذا الكل أنا بعثه لكم, d'accord? D'accord. Ben, بالنسبة للريزو introduction, l'un des buts de la géodésie est l'établissement de réseaux géodésiques dans un territoire donné. Les réseaux géodésiques vont constituer l'ossature de travaux cartographiques et topographiques. D'accord? Le réseau est l'aigle de Squelette. tout ce qui est avec travaux de base, oui. topographiques ou cartographiques. Mais, généralement, la région à cartographie est une zone vaste, très étendue. Les procédures topographiques comme les polygonales ne peuvent pas être utilisées ici dû à. Premièrement, la surface topographique n'est pas un plan, mais plutôt un sphéroïde. Ainsi, la sphéricité de la Terre est négligée dans les travaux topographiques. De plus, les corrections de la représentation plane ne sont pas prises en compte. D'accord? Donc, on a la courbure de la Terre, etc. Dans les travaux topographiques, deuxièmement, vu l'étendue de la zone, les leviers topographiques ne peuvent pas être faits à partir d'une seule polygonale. On est amené à faire plusieurs polygonales. Celles-ci sont déterminées les unes indépendantes des autres, ainsi que leur compensation ou ajustement. Ben, le groupement de ces polygonales va cumuler les erreurs dès qu'on s'éloigne de la polygonale choisie, polygonale de départ. Aussi, on ne peut laisser les erreurs tolérées pour une polygonale se cumuler et falsifier la position du point. Ben. Donc, le but de la géodésie est la détermination avec précision des coordonnées de ces points dispersés sur tous les territoires objets de la carte. Le but de la géodésie est avec précision des coordonnées اللي بعد التopographe etc. Il est basé على les points هذ. On a les réseaux géodésiques classiques. Pour la conception d'un réseau géodésique, un réseau géodésique est généralement constitué par une chaîne de triangles où les sommets représentent les points géodésiques souvent matérialisés au sommet des montagnes et des constructions du bâtiments élevés, châteaux d'eau, phares, etc. Ces réseaux de triangles couvrent l'ensemble du territoire. كما تعرفوا الريزو géodésique هو نلقاو الأكثرية les points au niveau معناتها في الجبال وفي البلايص العالية. داكور؟ عندنا حاجة أخرى pour un réseau géodésique classique اللي هي le point fondamental. كما شفنا الكام تاع كارتاج اللي هو معناتها les points هذه elle est déterminée par des mesures astronomiques. D'accord? Donc, le réseau sera déterminé de proche en proche à partir d'un premier point. Ce point est appelé point fondamental des réseaux géodésiques ou du système géodésique associé. En ce point, on détermine le fait et respectivement la latitude et longitude astronomique. D'accord? هنا عندي الفي واللامدا grand phi grand lambda هذوما بالنسبة للأسترونوميك
ce sont la latitude et la longitude astronomique, hein, à partir d'observations sur des étoiles. C'est le point fondamental. La méthode la plus utilisée était celle de hauteur égale. On observe aussi l'azimut astronomique de la direction vers un deuxième point. Aussi, pas les coordonnées, la latitude et la longitude astronomique, l'azimut astronomique. D'accord? D'une direction, qui, par exemple, dans le cas de la Tunisie, on a l'azimut de Carthage, Birbo-Regba. On observe aussi l'azimut astronomique de la direction vers un deuxième point. Cet azimut sera déterminé à partir de l'observation astronomique de l'étoile polaire. D'accord? L'orientation du réseau est définie à partir de l'azimut géodésique. On note AZG, azimut géodésique de la direction citée précédemment. Donc, شنو الكاركتيرستيك بالنسبه للبوان فوندامونتال؟ بالنسبه للبوان فوندامونتال نلقى الفي جيوديزيك هي بيدها الفي استرونوميك، واللامدا جيوديزيك هي بيدها لامدا استرونوميك، ولازيميت جيوديزيك هي بيدها لازيميت استرونوميك. داكور؟ هذه هي الكاركتيرستيك دان بوان فوندامونتال. واضحه ولا؟ واضح. Ce choix permet de positionner les réseaux par rapport à l'ellipsoïde de référence, ce qui implique, si كما قلنا قبيله الشوا نتاع لي بوين هو يمكنني باش نختار l'ellipsoïde et j'y rapproche l'ellipsoïde au niveau du géoïde. D'accord? على ذاك يقول لك لهنا choix permet de positionner les réseaux par rapport à l'ellipsoïde de référence. Ce qui implique qu'au point fondamental, la normale à l'ellipsoïde est confondue avec la verticale. D'accord? On a le point fondamental مع le vertical du lieu. On confondu. Pour déterminer les coordonnées d'un deuxième point M2, عندي l'azimut d'une direction وعندي phi ou lambda. D'accord? Donc, pour déterminer les coordonnées d'un deuxième point M2, il faut mesurer la distance M1, M2 à partir du calcul géodésique sur l'ellipsoïde. On peut déterminer phi2 lambda 2 du point 2 M2 en connaissant phi1 lambda 2 du point M1 et l'azimut géodésique et la distance M1, M2. D'accord? On dit l'azimut, on dit distance, on dit les coordonnées du point M. Donc, je peux déterminer les coordonnées du point M2. Voilà, c'est très simple. En topographie, on a les gisements aux distances, on a les points de départ. Donc, tu peux déterminer le point d'arrivée. OK? C'est par triangulation. Bien. Troisièmement, la mise à l'échelle. Donc, je vous rappelle que je suis en train de parler de la géodésie traditionnelle. Donc, la mise à l'échelle, la mesure de la distance définit la mise à l'échelle du réseau. En général, on mesure une base de quelques kilomètres. Exemple, 10 kilomètres par des opérations de mesure angulaire. Cette base est intégrée au réseau géodésique, ce qu'on appelle amplification de la base. Dima la mise à l'échelle, par exemple, le réseau de la Tunisie, on a deux bases au niveau de Carthage, au niveau du nord, et base au niveau de Gafsa. Donc, الجرجيسة ولا نسيت بالضبط مي في السود معناتها عندنا باز au niveau في بالي جرجيس يمكن Oui, normalement. base في النور ou base في السود. C'est pour la mise à l'échelle.
Donc, le processus de réalisation. La méthode la plus utilisée dans le processus de réalisation d'un réseau géodésique terrestre était la triangulation, qui et la détermination des autres points par méthode de triangulation. Voilà. Soit la musique, les points de départ et les points fondamentaux. Et à partir du point fondamental et à partir de l'azimut de départ, et la ligne de base, des mesures de triangulation. D'accord? Soit la mesure des angles des triangles. Ces angles sont obtenus par différence de lecture entre les points et mesurés à l'aide des théodolites de haute précision comme le TH3 par la méthode du tour d'horizon. D'accord? La détermination des angles, ça fait par la méthode de tour d'horizon. D'accord? قداش من tour d'horizon بالنسبه للريزو de premier ordre نصور au niveau de 16 tours d'horizon يعملوه pour déterminer les angles. برشا خدمه. Un premier contrôle de la qualité des observations s'obtient par le calcul de fermeture des triangles géodésiques. D'accord? Le contrôle des triangles, donc, نعمل calcul de fermeture des triangles géodésiques. كما تعرفوا كي تبدا ديستانس كبيره ما عادش نحكي على التريونجل سامبل، دونك نحكي على التريونجل سفيريك. سوا epsilon هي l'exis sphérique, soit epsilon l'exis sphérique d'un triangle en grade. Donc on détermine F et la fermeture du triangle par A, l'angle A plus B plus C, moins 200 grades, moins epsilon. اللي هي تسمى l'exis sphérique. D'accord? هنا c'est حاجة أخرى اللي هي calcul du triangle sphérique. Avec A, B, C sont des angles bruts mesurés du triangle. En fonction de la longueur du côte du triangle, la fermeture du triangle doit être inférieure à la tolérance requise. بعد لهنا ثم équation de Laplace. معناتها à chaque 200 km حاجة هكا لازمك تعمل des observations astronomiques تتسمى équation de Laplace et contrôle de la qualité du réseau géodésique. Donc, pour contrôler la qualité des réseaux géodésiques, on observe généralement tous les 200 km un point de Laplace, soit la détermination du fait A, l'A est astronomique, donc la latitude astronomique, lambda A, longitude astronomique et azimut astronomique. Donc, on montre, on a un point M du coordonnée géodésique phi G, lambda G. Les passages d'un azimut astronomique AZA d'une direction observée en M à l'azimut géodésique de la même direction est donné par la formule dite équation de Laplace. معناتها نعمل des mesures dans le point تاعي déjà qui نعمل la triangulation, je détermine le point avec les coordonnées géodésiques lambda phi وفي نفس les points نعمل نعاود نخرج des observations astronomiques pour déterminer les coordonnées lambda phi et azimut astronomique. ولازمني نلقى l'équation نتاعي اللي تقول لك l'azimut géodésique est égal l'azimut astronomique اللي observéto moins lambda G moins lambda A fois sinus phi. D'accord? Avec lambda A, c'est longitude astronomique et phi, c'est la latitude géodésique. D'accord? Phi G ou la latitude astronomique phi grand phi A. À l'aide de l'équation de Laplace, ci-dessus, on contrôle la fermeture de la fermeture laplacienne. La fermeture laplacienne. D'accord? Il est la fermeture est égale l'azimut géodésique moins l'azimut astronomique moins
lambda, donc 10 minutes, lambda géodésique moins lambda A fois sinus phi. De même, on observe aussi une base pour améliorer la qualité de l'échelle de réseau géodésique. Donc, هذا الكل نحكيو على الريزو جيوديزيك traditionnel. Voilà. نحاولوا نكملوا عندنا la géodésie spatiale. Pour la géodésie spatiale, a connu un essor dans la mise en place de réseaux géodésiques à partir des années 80 par l'utilisation de la méthode Doppler. C'est une méthode de mesure Doppler. Cette méthode repose sur l'effet dit Doppler sur les signaux émis par le satellite en mouvement et que réussi par un récepteur centré en position sur les points géodésiques. Le traitement des données enregistrées permet la détermination du coordonnées géocentriques du point géodésique X, Y, Z au phi lambda et hauteur ellipsoïdale dans un système géodésique bien défini. Donc, la technique Doppler a été remplacée par la méthode de positionnement par le satellite GPS, Global Positioning System. Ce système permet d'observer en tout point de la Terre et en tout instant au moins 4 satellites de la constellation du satellite GPS. بالنسبة للسيستم ريفيرنس WGS 84 كما قلنا اسمه World Geodetic System 84. C'est un système lié au satellite GPS. C'est un système géocentrique basé sur O, X, Y, Z avec O très proche au centre de la Terre. C'est-à-dire son origine O est le centre de masse de la Terre, OZ confondu avec l'axe de rotation de la Terre, le plan OXY orienté les méridiens origine de longitude, déjà OY est perpendiculaire à XY, perpendiculaire l'axe de méridien origine, tel que OXYZ soit un système direct. Donc, à ce système, WGS 84 est associé l'ellipsoïde de référence appelé WGS 84 avec petit a et petit b كيف شفناه. D'accord. حاجة أخرى لهنا lorsqu'on associe un système spatial on a un système à l'échelle internationale, un système qui s'appelle le système de référence ITRF, International Terrestrial Reference Frame. C'est un système, ce sont des points distribués autour à l'échelle internationale. كي تعمل انت دي بوان ولا دي بوان سباسيال لازمك تعمل راتاشمون على بالنسبه لنا نحن عاملين راتاشمون على ان بوان قريبتنا قريبه au niveau de l'Italie. D'accord. Donc كي نعمل ان ريزو spatial كيما اللي عندنا في تونس les stations permanentes par exemple, ils sont rattachés à un système international اللي هو les TRF. D'accord. نشوفوا من بعد système بالنسبة لتونس on va spécifier معناتها les différentes stations permanentes اللي موجودين في تونس اللي هما 28 stations permanentes qui sont liées à un système international ITRF 98. Je crois que le système WGS 84 a une précision absolue de 1 mètre. Pour avoir une précision centimétrique, la communauté géodésique internationale représentée par l'Association internationale de géodésie qui s'appelle AIG, c'est une association internationale de géodésie, a défini un système géocentrique trié sur le système WGS 84, dont la précision est centimétrique. Ce système est appelé le système ITRF, International Terrestrial Reference Frame, associé à l'ellipsoïde JRS 80, défini par l'Association internationale de géodésie, AIG, avec ce paramètre A, l'aplatissement et l'excentricité. D'accord. Comme le système WGS 84, on a le système ITRF et géocentrique. Ce système est défini à partir de 1999. C'est pourquoi on parle du système ITRF 99 comme système utilisé par la communauté géodésique internationale. Donc, à chaque pays, qui me un système de réseau de système GPS, des stations permanentes, le système de stations permanentes doit être
يكونوا rattachés à système international اللي هو le système ETRF. D'accord? بعد عندنا la détermination d'un nouveau réseau géodésique. هنا مع l'apparition de GPS, etc., la méthode du positionnement par GPS a révolutionné la détermination du réseau géodésique. On décrit ci-dessous le cas de la mise en place d'un nouveau réseau géodésique dans un pays. شوفوا لهنا l'observation des réseaux géodésiques de base. Donc, un géodésique de base, نعمل observation par GPS. On a des points GPS de base et on a un point de réseau pour de densification. On a aussi le calcul du point de réseau géodésique GPS de base. Donc, le passage qui m'a entre les coordonnées géographiques et les coordonnées géocentriques en 3 dimensions. بعد مع كيف مع l'apparition تاع جي بي اس صار densification des réseaux géodésiques تو معناتها تو في اللوفيس ولا في avec معناتها بالجي بي اس صار une densification des réseaux géodésiques de base. Donc شوفوا لهنا معناتها les méthodes de mesure معناتها لهنا على الشيما هذايا la phase des observations c'est fait comme suite. Un récepteur sur un point connu des réseaux GPS. شوفوا لهنا نحط un point connu 2 dB حتى الاخر قيس وعندي دي بوين يقيسوا دي زوتر بوين بعد نعمل لا كوريكسيون تاعي بوست تريتمون. دونك هنا نحكيو سيسيون دونسيفيكاسيون دوبسيرفاسيون جي بي اس وبعد دونسيفيكاسيون هذوكم واحد 3 جي 4 جي بي اس هاي واحد على البوان الاول وثلاثه على الثانيين هكاك. سي سا اي واحد باز وثلاثه موبيل. اي 3 موبيل وباس. Donc, c'est pour faire la densification d'observation GPS. نحب نكمل هنا كيف معناتها تلقاو الميثودولوجي معناتها في الدونسيفيكاسيون 1 2 3 4 5 6. Donc, c'est bon. جيست لهنا en fait لهنا حبيتكم تشوفوا معناتها عندنا الميثود géodésique traditionnelle معناتها تو مع l'apparition de nouvelles technologies هذوما بالنسبه للجي بي اس والجي ان اس اس وسيتيرا عندنا معناتها un autre réseau géodésique معناتها on détermine à partir des mesures par GNSS. D'accord? Donc on s'arrête au niveau là. ان شاء الله توا الجمعه الجايه باش نزيدوا ندخلوا في الهيستوريك دو سيستيم جيوديزيك اون تونيزي ونشوفوا معناتها ان بريزونطاسيون على سيستيم ان تي تي داكور اللي هو السيستيم نوفيل تريونغيلاسيون دو لا تونيزي. داكور داكور دونك اون ساريت ايسي ونكملوا الجمعه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. Merci. Bonsoir. Ok. Allez, bonne soirée.